ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੀਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਸੁਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਣ ਇਹਾ ਜਗ ਮੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੁਝੈ। ਤਾਕੇ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਣ ਇਹਾ ਜਗ ਮੀਤ। ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੁਝੈ। ਤਾਕੇ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਰਹਾਉ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਣਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੇਤ ਅਰ ਭਾਈ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤ ਹੈ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ। ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ, ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੇ ਮਾਇਆ। ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਦ ਹੈ, ਤਾ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨ ਪਾਇਆ। ਹਸਤ ਰਥ ਅਸਵ ਪਵਨ ਤੇਜ, ਧਣੀ ਭੂਮਣ ਚਤਰੰਗਾ। ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮਹਿ ਕਛੁਐ, ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਤਾਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਨਾਨਕ
इहा सुख आगे मुख उजल, संग संतन कै पाइयै। हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताकै हर हर गाइयै। नानक इहा सुख आगे मुख उजल, संग संतन कै पाइयै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु, जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वडभागी हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अमृत वेले के दीवाना दी हाजरियां भर रहे हो। नितनेम दी बाणियां तो उपरंत आसा की वार शब्द कीर्तन के नाल आप जी सांझ पा रहे सुआओ। रोजाना की तरह सतगुरु के बख्शिश किए हुए पावन हुक्म के विचार के नाल सांझ पाने तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना में करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैत सरे महला पंजवा, घर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जैतसरी राग विच पंचम पातशाह सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के पावन बचन अंग नंबर 700 के उत्ते सभाईमान ने। ये पावन शब्द घर तीजे दे विच गाउण की हदायत की गई है। शब्द की प्रारंभता तो पहलों उस परिपूर्ण परमात्मा का मंगलाचरण है कि जेड़ा एक है, अद्वितीय है, और जेड़ा परमेश्वर ओंकार है, सर्वव्यापी। सतगुर प्रसाद वो परमेश्वर गुरु की कृपा नाल मिलता है। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इस पावन शब्द के जो सानू उपदेश दिता है, रहाऊ दियां पंक्तियां, शब्द का केंद्री भाव है। पहलियां पंक्तियां जिहड़ियां दो रहाऊ दियां पंक्तियां ने, उन्हां विच गुरु साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं। कोई जानै कवण इहा जग मीत। हुण सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी बख्शिश कर रहे हैं कि कोई जाने, कोई का अर्थ कि कोई जानता है। कवण इहा जग मीत, जग दे गग्गे नूं सियारी है कि इस जगत विच साडा मित्र कौन है। इहदा मतलब कोई जाने, कोई विरला जानता, सारे नहीं जानते। जिन्हों गुरु साहिब जी ने पावन वचन कहा वो जानते हैं कि हैन विरले ना ही घने, फैल पकड़ संसार। बस वो जेडे विरले ने वही जानते हैं, क्योंकि मनुख ने मित्र समझा तो बड़िया इन्हां शरीरां नूं भी मित्र समझ लिया। और असल में गुरु साहिब जी अज जेडे मित्र की गल करते हैं वो गुणां दी है। वो मित्र कि जिन्हों धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं, इस संसार दे विच भी तेरा साथ देन, इस संसार तो बाद भी तेरा साथ देन। कि असल मित्र वो है जिन्हों गुरु साहिब जी कहते हैं चलदियां
ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਕੀ ਮਾਂ ਜਾਇਦ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਂਗਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚੋਰ ਕਹਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰਾ ਇਹ ਪੰਜ ਚੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਗਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਸ ਵੰਜੋ ਹੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਣ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਤ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਭਾਈ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਲੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਭਾਈ, ਚੰਗੇ ਲਿਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਆਪਨੜੈ ਗਿਰਵਾਣ ਮਹਿ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਵੇਖ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਭਜਾ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੁਝੈ ਤਾਕੇ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੁਝੈ, ਇਸ ਬਿਦ ਨੂੰ, ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕੇ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਰੀਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਰੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਕੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਵੇ, ਇੱਕ ਮੂਧਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਭਰੇਗਾ। ਤੁਬਕਾ ਤੁਬਕਾ ਮੀਂਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਵੇ, ਥੋੜੇ ਸੀ ਪਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਣਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਵਿਰਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮੂਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਪ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੀਵ ਨੇ ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੁਰੀਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇਹੁਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਈ ਕਹਿ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਕਹਿ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ, ਇਹ ਰਹਾਓ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਣਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੇਤ ਅਰ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕੇਗੀ। ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਉਣੀ ਹਾਂ ਜਗਮੀਤ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੋ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਣਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੇਤ ਅਰ ਭਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜੀ? ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਸੁਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ, ਬੰਦਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਣਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ। ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ, ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਅਰਥ ਕਈ ਧਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ। ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤ ਹੈ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸੰਜੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਤੇ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੰਦ ਸੰਗ ਸਹੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕਾਢ ਸਵੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ, ਬਸ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਕਰੋ, ਕੱਢੋ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਢੋ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਭੂਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਢੋ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਏ ਆਵਸੇ, ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ, ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੌਤ ਆਈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸੱਜੀਆਂ ਬੱਜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੰਨ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਉਹ ਦੇਖ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਲਕਨ ਮੌਤ ਜਾਇਆ ਵਸੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਆਏ ਕੰਮ। ਬਸ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ, ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ, ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ, ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ। ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਪੇ ਭੱਜ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਣ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ, ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ। ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ, ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ। ਉਹ ਕਦੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤੇ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਇਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁਕਤ ਮਾਨ ਕਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ, ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਮਾਲ, ਮੁਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਰਥ ਵੇਖੀਏ ਪੰਕਤੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਮਾਲ, ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਣਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ, ਕਣਕ ਸੋਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਬਹਾਨੀ ਅਵਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਸੋਨਾ ਲਾਲ ਹੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 80 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 70 ਹੀ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਬਸ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜਾਏ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ। ਰਾਜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਖਾ ਗਏ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇ ਭਈ ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਰਹਿਣ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਸਿੱਖਦਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਸੀਓ। ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਰਈਅਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾ ਸਿੱਖਦਾਰ ਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਸਿੱਖਦਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਸੀਓ, ਹੱਟ ਪਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਕਮੇ ਟਹਿਸੀਓ। ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਮੂਰਖ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ। ਮੂਰਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਮੂਰਖ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੱਕੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਮੂਰਖ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ, ਦਰਬ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰੀਤੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ ਸਾਰੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਲਾਲ ਹੀਰੇ, ਸੋਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ, ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਬਹਾਨੀ ਆਵਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅਗਰ ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਤ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੀ? ਹਸਤ ਰਥ ਅਸਵ ਪਵਨ ਤੇਜ, ਧਣੀ ਭੂਮਣ ਚਤੁਰੰਗਾ। ਹਸਤ ਹਾਥੀ, ਰਥ, ਅਸਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਥੀ, ਅਸਵ ਪਵਨ ਤੇਜ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸਵ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਪਵਨ ਤੇਜ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹਾਥੀ, ਰਥ, ਘੋੜੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਹਸਤ ਰਥ ਅਸਵ ਪਵਨ ਤੇਜ, ਧਣੀ, ਧਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਧਨਾੜ ਹੋਵੇ। ਭੂਮਣ, ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਚਤੁਰੰਗਾ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋਣੇ, ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਰੇ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੁਐ, ਊਠ ਸਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੁਐ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ
कि इवें दे लोग जिन्हां ने सुपना लिया सारी दुनिया को जितना, सिकंदर वर्गे, रावण वर्गे। रावण को गुरु साहब जी ने मूर्ख ही कह दिता। और सिकंदर के बारे एक अदीब ने बड़िया सोहनिया लैना भी लिखिया ने, ये आप सारे जानते हो कि जदों वो भर जवानी दे विच मरिया सी, मौत आई, उदों ने यूनान के सारे वैद हकीम इकट्ठे किए कि तुहानू इन्नियां इन्नियां तनख्वाहां, इन्नियां इन्नियां सुख सहूलतां दित्तियां, होर ले लो, पर मौत सामने नज़र आउंदी किते इहदी कोई दवाई दे दो। वो वैद हकीम इक्को गल कहते हैं कि बादशाह देखो, मौत की दवाई अज तक कोई नहीं बनी। बीमारी होवे अज आ किड्डी खतरनाक बीमारी है, कोरोना, फिर होर कोरोना, फिर ओमिक्रॉन, इहदी समझ नहीं एक होर नवा आ गया। ये बीमारियां ने, इन्हां दी दवाई बन सकती है, पर मौत की दवाई कित्थे है? ये जन्म ते मौत ते एक रब ही जानदा, उहदे हत्थ विच है। और वो सिकंदर कहते फिर अपन बेगमां, अमीर, वजीर सारे बुलाए, उन्होंने कहता कि मेरी थां ते कोई मर जाओ। हुण जवाब उत्थों भी यही मिलता है कि बादशाह भावें सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मार दे, ये सच है कि जिहड़ी मौत तैनूं आउणी वो टलनी फिर भी नहीं, तैनूं फिर भी आ जानी है। उत्थे उस अजीज ने लिखिया कि फिर इस दौलत नूं इकट्ठा करो, मेरे कोल लियाओ, ढेर ला दिओ। हत्थ विच फड़ के इसे दौलत नूं कहंदा कि तूं तो घट्टो घट्ट मेरा साथ निभा दे, तेरे वास्ते तो इन्ने सुहाग जाड़े, इन्ने बीबियां दी मैं कुख जिहड़ी सी उजाड़ के रख दित्ती, इन्ने कतल कीते। पर उस दौलत ने भी कह दिता कि तू मरेगा तो मेरे मालक होर बड़े। इनू तो गुरु साहब ने बाणी विच भी कहा है ना, खसम मरै तो नार ना रूवै, उस रखवारू औरों होवै। उत्थे नार कह समाया, खसम मालक मर जे तो कदे जमीनां दे विचों वैन सुने ने, जमीनां किधर रोंदियां सुनियां ने जी। वो तो पता है कि दो नहीं तो चार अगे कई मालक बन जाएंगे। उत्थे वो अदीब ने बड़िया सोहनिया लैना लिखिया ने, कहते जर सिकंदर ने जमा कर कह दिया कि हूँ मैं खुदा, वक्त पड़ने पर कदा के लगे होने सब जुदा, सब मुल्क जुनान के और हिकमत गरों से यूँ कहा, है को मेरे बचाने के लिए मौत की इस वक्त दुआ, अमीरों और वजीरों बेगमों से यूँ कहा, है को मेरे बचाने के लिए अहले वफा, ढेर दौलत के लगा लिए हाथ में यूँ कहा, तू भी मुझको छोड़ चली, अब तो मैं तनहा चला। कहते उत्थे सिकंदर दी माँ जिन्हों बड़ा नाज से अपने पुत्र ते कि भर जवानी विच एडा बलवान योद्धा सूरमा, मेरे पुत्र नूं मौत कित्थे। कहते वो माँ सब तो पुछदी है कि जिसका लखते जिगर था उसका जिगर फटने लगा, पूछती है हर बसर से है सिकंदर कौन जहां। कहते ने वो माँ अपने पुत्र की कबर के उत्ते के आके पूछती है कि कबर पर अपने पिसर की सुखन यूँ पूछने लगी, यूँ कहने लगी, ऐ सिकंदर वो मोहब्बत मत बुला। आखिर आवाज़ अर्श से आने लगी, आ चुके लाखों सिकंदर लाखों बार इस जहाँ। ये तो कवि ने लिखा ना, और गुरु साहब के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जी बोल के कहते हैं, बाबा फरीद जी कहते हैं कि ये लखा सिकंदर, लखा रावण, लखा शिव जी, ये कई होके चले गए तो कईयां नूं होना है। हुण सतगुरु जी ने कृपा की, बाबा फरीद जी कहते हैं, शेख हयाते ना कोई जग चिर रहा, जिस आसन हम बैठे किते बैस गया, पता नहीं किन्ने को होके चले गए। इत्थे सतगुरु जी ने अज कृपा करके समझाया है, कहते संसार ते जिहड़ा आया ना संग ना चालियो इन में कछु है, ये ना घोड़े ना हाथी ना रुपया ना पैसा किसे नहीं जाना। ऊठ सधायो नांगा, क्योंकि सतगुरु जी कहते हैं नंगा दो जग चालिया तां दिसै खरा डरावना, जे चंगे कर्म नहीं किते कर अवगुण पछोतावना।
ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਂਗੇ ਆਵਣ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਕ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਊਠ ਸਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਉਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਸਮਝ ਪੈ ਜੇ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਾਈਏ। ਸੰਤਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਸੁੱਖ ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਪਾਈਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।